ডিয়ার স্টুডেন্টস, গত ক্লাসে আমরা পেরিটোনিয়াম নিয়ে আলাপ করেছিলাম। আজকে আমরা পড়ব পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যান্ড মোর কমপ্লেক্স সেরাস স্যাক ইন দ্য বডি। আমরা হার্টের পেরিকার্ডিয়ামের চারিদিকে পেয়েছিলাম পেরিকার্ডিয়াল ক্যাভিটি, লাংসে ফ্লোরাল ক্যাভিটি পেয়েছিলাম। ঠিক একইভাবে অ্যাবডোমেনে পেরিটোনিয়ামের দুইটা ভেসেরাল লেয়ারের মাঝখানে আমরা পাবো পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি। প্রতিটা ক্যাভিটির চাইতে সবচেয়ে লার্জেস্ট ক্যাভিটি হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, অ্যান্ড ইট ইজ এ সেরাস ক্যাভিটি অ্যান্ড মোর কমপ্লেক্স. It is the potential space between the parietal and visceral layer of the peritoneum. This is the parietal layer of the peritoneum and these are the visceral layers of the peritoneum. এর মাঝখানে এই যে স্পেস, this is the peritoneal cavity, and this cavity is filled by thin film of serous fluid. Peritoneal cavity কে আমরা দুইটা পোরশনে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে greater sac, another one is the lesser sac. Greater sac is the larger compartment of the peritoneal cavity and it extends across the whole length and breadth of the abdomen. Whole length and whole breadth extend করে. But lesser sac, another one is the lesser sac, which is the smaller compartment and lies behind the stomach and liver. Stomach and liver এর পিছনে থাকে। acts as a diverticulum of the greater sac. Greater sac এর একটা diverticulum এর মতো দেখা যায়, and these two sac, greater sac and lesser sac, communicate with each other through the epiploic foramen. Difference of the peritoneal cavity in male and female. Male এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে peritoneal cavity is a closed cavity and it is lined by the mesothelium, simple squamous type of epithelium. ফিমেলে আমরা এখানে দেখতে পাই যে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি ইজ নট এ ক্লোজড ক্যাভিটি। তোমাদের ফিমেল ইন্টারনাল জেনিটাল অর্গানের কথা মনে আছে, ইউটেরাইন টিউব, ইউটেরাস, ভেজাইনা। আমরা জানি ভেজাইনা ইজ ওপেন থ্রু দ্য ভেজাইনাল ওরিফিস ইন দ্য ভালভা। ইট communicates with the exterior, and through vagina it communicates through the cervix with the uterine cavity, and uterine cavity communicates with the cavity of the fallopian tube by uterine tube. Uterine tube এর দুটো এন্ড ছিল, lateral end and medial end. Lateral end is also known as peritoneal end or fimbriated end, which is open into the peritoneum. So by the vaginal opening and through vagina, uterus, uterine tube, through the abdominal ostium of uterus, fallopian tube, it communicates with the peritoneal cavity with the exterior. এই ওয়েতে দেখা যায় peritoneal cavity exterior এর সাথে কমিউনিকেট হয়। এটা peritoneal cavity তে fimbriated and open থাকে, uterine tube এর cavity ভিতরে, uterus এর cavity, vaginal cavity open with the exterior. So in female, peritoneum is not a closed sac, but in male it is a closed sac. The cavity communicate with the exterior through the uterine tube, uterus and vagina. Female এর ক্ষেত্রেও peritoneum lined by the simple squamous epithelium as like a male, but there is some exception in the ovaries. ওভারিতে আমরা একটা exception পাই। ovary যে lining peritoneum, this is the cuboidal epithelium, not simple squamous epithelium, it is cuboidal epithelium. It is also called germinal epithelium. sagittal section যদি করি তাহলে peritoneal cavity tracing কিরকম হবে, এরকম। layer 1, it lines the anterior wall of the abdomen. anterior abdominal wall কে line up করলো, line up করে layer 3 lines the diaphragm and upper part of the posterior abdominal wall, then reflected on the peritoneum as layer 2. যদি এখানে layer এর নাম্বারটা দেওয়া নাই, নাম্বারিং দিয়ে ছবি আসলে আমি পাই নাই। এন্ট্রি অ্যাবডোমিনাল ওয়ালকে লাইন করে তারপরে ডায়াফ্রামকে লাইন করলো লেয়ার 3, তারপর সেটা কি হলো, কিছু পোর্শন অফ দ্য পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়ালকে লাইন করলো লিভারে চলে আসলো। লিভারে এসে লিভারের অ্যান্টেরিয়র সারফেস, সুপিরিয়র সারফেস কভার করে ইট লাইন্স দ্য পটেড লোব অফ দ্য লিভার, লাইন্স করলো স্টমাককে লাইন করলো। লেয়ার 1 and 2 enclose most of the liver. This is the layer 1 and 2 enclose করলো most of the portion of the liver. Then two layer reflects it in the porta hepatis থেকে লেজার ওমেন্টাম হয়ে স্টমাকে এসে লাগলো। স্টমাকে লেজার ওমেন্টাম এনক্লোজ করলো, 2 layers passes downwards, গ্রেটার ওমেন্টাম হিসাবে গেল। এইখানে গ্রেটার ওমেন্টাম হিসাবে গেল এই জায়গাটায় যেখানে গ্রেটার ওমেন্টাম ফর্মেশন হলো, এখানে আমরা 4টা লেয়ার দেখতে পাই। This is the layer 1. Layer 1 becomes the layer 4 and layer 2 becomes the layer 3. এখানে 4টা ফোল্ডস পাই আমরা গ্রেটার ওমেন্টামের। এখানে সেম একই অ্যান্টিঅ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে আসলো, মোস্ট অফ দ্য লিভারকে কভার করলো, পোর্টা হেপাটিস দিয়ে
কার্ভেচার অফ দ্য স্টমাককে কভার করলো, কভার করে নিচে গ্রেটার ওমেন্টাম হিসাবে নামলো, 4টা লেয়ার গ্রেটার ওমেন্টামের নামার পরে সেটা ট্রান্সভার্স কলনকে ট্রান্সভার্স কলনকে ইনক্লুড করলো, ট্রান্সভার্স মেজোকলন ফর্মেশন করলো। আপার পার্ট অফ দ্য পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, যেটা পেনক্রিজ থার্ড পার্ট অফ দ্য ডিওনামের সামনে দিয়ে নিচে নামলো, নেমে এটা কি করলো, স্মল ইন্টেস্টাইনকে এনক্লোজ করলো অ্যান্ড ফর্ম দ্য মেসেন্টেরি অফ দ্য স্মল ইন্টেস্টাইন। Therefore, then passes posterior abdominal wall, then descends in the true pelvis in front of the rectum. It is the stressing of the peritoneum in the peritoneal cavity. মেইলের ক্ষেত্রে এসে পেরিটোনিয়ামটা নিচে নেমে আমরা জানি আপার 1/4 of the rectum on its side laterally থাকলো, মিডল থার্ডে অনলি ইন ফ্রন্টে থাকলো, থাকার পরে সেটা বাস ডিফারেন্সের উপর দিয়ে এসে ইন কেস অফ মেল পোস্টেরিয়র সারফেস বা বেজের আপার পার্টকে কভার করলো, কভার করে সুপিরিয়র সারফেস অফ দ্য ইউরিনারি ব্লাডার কভার করে সেটা চলে গেল এন্ট্রি অ্যাবডোমিনাল ওয়াল। ইট ইজ দ্য পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশন ইন দ্য পেলভিক ক্যাভিটি ইন কেস অফ মেল। আর ফিমেলে এসে কি হলো, এই সেম একইভাবে রেকটাম এন্ট্রি আপার টু 1/3 অনলি in front and both this side and middle third only in front cover করলো, কভার করে সেটা posterior fornix upper 1/4 of the vagina cover করে ascend করলো posterior surface of the uterus, fundus of the uterus, then anterior surface of the uterus up to the isthmus থেকে superior surface of the urinary bladder। এখানে কিন্তু base posterior surface cover করবে না, superior surface urinary bladder cover করে reflected হলো to the anterior abdominal wall। It is the peritoneal tracing in the ফিমেল পেলভিস। হরাইজন্টাল ড্রেসিং যদি আমরা ধরি, এন্ট্রিও অ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে ফেলসিফর্ম লিগামেন্ট দেন অ্যান্ড ক্লোজ দ্য লিভার। যদি আমরা উপর দিকে দেখি, প্রথমে এন্ট্রিও অ্যাবডোমিনাল ওয়াল থেকে গেল, গিয়ে ফেলসিফর্ম লিগামেন্ট কভার করলো অ্যান্ড লিভারকে এনক্লোজ করলো, লিভারের পোর্টা হেপাটিস দিয়ে লেজার ওমেন্টাম দিয়ে স্টোমাককে এনক্লোজ করলো, স্টোমাককে এনক্লোজ করে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট ফর্মেশন করলো, এন্ট্রিয়র লেয়ার এনক্লোজ দ্য স্প্লিন অ্যান্ড ফর্ম লিনোরেনাল লিগামেন্ট। এন্ট্রিয়র লেয়ারটা স্প্লিনকে এনক্লোজ করে লিনোরেনাল লিগামেন্ট ফর্ম করলো, রয়ে গেল পোস্টেরিয়র লেয়ার other layer of the renal ligament form করলো, lies the structure of the posterior abdominal wall। posterior abdominal wall এর aorta, inferior vena cava, kidney এদেরকে লাইন্স করলো, লাইন্স করে আবারও রিফ্লেক্টেড হলো as falciform ligament হিসেবে রিফ্লেক্ট হয়ে চলে গেল। It is the horizontal tracing above the transverse colon এর উপরে যদি আমরা যে স্ট্রাকচার পাই সেই স্ট্রাকচারগুলোকে প্রথমে অ্যান্টিঅ্যাবডোমিনাল থেকে falciform ligament এনক্লোজ করলো, লিভারকে এনক্লোজ করে পোর্টা হেপাটিস থেকে এনক্লোজ করলো, স্টোমাককে, পোস্টেরিয়র লেয়ার স্প্লিনকে এনক্লোজ করলো, ফর্ম করলো লিনোরেনাল লিগামেন্ট, দেন কিডনির অ্যান্টেরিয়র সারফেস কভার করে চলে গেলো ফেলসিফর্ম লিগামেন্টে। আবার পোস্টেরিয়র লেয়ার যেটা রয়ে গেলো সেটা লিনোরেনাল লিগামেন্ট ফর্ম করলো, পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল আর রেট্রোপেরিটোনিয়াল যে স্ট্রাকচারগুলো আছে তাদের সামনে দিয়ে গেল, দ্যাট মিনস অ্যাওর্টা, ইনফেরিয়র ভেনা কাভা, কিডনি, পেনক্রিয়াস এদের সামনে দিয়ে গেল, গিয়ে আবার এন্ট্রি অ্যাবডোমিনাল ওয়াল হয়ে ফেলসিফর্ম লিগামেন্ট ফর্মেশন করে ফেললো। ইট ইজ দ্য horizontal tracing of the peritoneum above the transverse colon। below the transverse colon কিভাবে থাকে, entry abdominal wall presents folds from medial to lateral transverse colon এর নিচে কিছু ফোল্ড থাকে, তিনটা ফোল্ড পাই আমরা, median umbilical fold, lateral umbilical fold and median umbilical fold, medial umbilical fold and lateral umbilical fold। এখানে নামটা আসলে medial হওয়া উচিত ছিল। median umbilical fold কেন হয়, due to median umbilical ligament, এটার কাছে থাকে medial inguinal fossa। medial umbilical fold, it is formed by the obliterated umbilical artery, এর কাছে থাকে lateral inguinal fossa। আর lateral umbilical fold it forms due to inferior epigastric vessels। তারপরে থাকে lateral abdominal wall, lateral abdominal wall থেকে এটা রিফ্লেক্ট হয়ে যায় posterior abdominal wall-এ, posterior abdominal wall-এ retroperitoneal স্ট্রাকচারগুলো সামনে দিয়ে আসবে, এসে দুই সাইডে এইভাবেই গেল, গিয়ে ফর্মেশন করলো মেজেন্টেরিটা স্মল ইন্টেস্টাইনকে এনক্লোজ করলো। এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স কলনের পিছনে যদি আমরা পাই তাহলে এইরকম পেয়ে থাকি। দিস ইজ দ্য লেজার স্যাক পুরোটা আলাদা আলাদাভাবে কন্টিনিউয়াস। এই একই ছবি এইখানে, ইট ইজ দ্য ওইখানে নাম ভুল দেখে এই ছবিটা আবার আনলাম। দেখো, ইট ইজ দ্য মিডিয়ান আম্বিলিক্যাল ফোল্ড, ইউরেকাস থাকবে এখানে, মিডিয়ান আম্বিলিক্যাল লিগামেন্ট থাকবে, এটা হচ্ছে মিডিয়াল আম্বিলিক্যাল ফোল্ড ফর্ম বাই দ্য অবলিটেটেড আম্বিলিক্যাল আর্টারি, ল্যাটারাল আম্বিলিক্যাল ফোল্ড ফর্ম বাই দ্য ইনফেরিয়র এপিগাস্ট্রিক ভেসেলস। কিন্তু আবারও গেল রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্ট্রাকচারগুলোর সামনে দিয়ে গেলে দুই সাইডে আসলো, ডাবল লেয়ার ফর্ম করে স্মল ইন্টেস্টাইনকে কভার অ্যান্ড ক্লোজ করলো। এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স কলনের নিচে হরাইজন্টাল ট্রেসিং অফ দ্য পেরিটোনিয়াম।
ফিমেলের ক্ষেত্রে আমরা পেলভিক ক্যাভিটিতে কীরকম দেখি, একটু আলাদা দেখি যেহেতু ওপেন ক্যাভিটি। ফিমেলে ইউটেরাস অ্যান্ড ব্রড লিগামেন্ট ফর্মস এ ট্রান্সভার্স পার্টিশন অ্যাক্রস দ্য পেলভিস। এই ইউটেরাস আর ইউটেরাসকে এনসার্কেল করে যে ব্রড লিগামেন্ট একটা পার্টিশন ফর্ম করে ফেলে। অ্যান্টেরিয়র পোস্টেরিয়র দুইটা পার্টে ভাগ হয়ে যায়। সেখানে আমরা প্যারারেক্টাল অ্যান্ড প্যারাভেসিক্যাল ফোসা পাই। It is the urinary bladder, these are the paravesical fossa, আর it is the rectum, these are the pararectal fossa. এই ব্রড লিগামেন্ট সামনের দিকে ভেসিক্যাল পার্টকে আলাদা করে, পিছন দিকে রেক্টাল পোর্শনকে আলাদা করে ফেলে। সামনে এই জায়গায় আমরা পাই ভেসিকো ইউটেরাইন পাউচ, পিছনে রেক্টামের মাঝখানে পাই রেক্টো ইউটেরাইন পাউচ, অ্যান্ড ল্যাটারালি ওভারির সাথে এটা কানেক্টেড থাকে বাই দ্য মেজোভারিয়াম, পোস্টেরিয়র লেয়ার অফ দ্য ব্রড লিগামেন্টের সাথে লাগানো থাকে। নেক্সট আসি আমরা লেজার সেক আমরা দেখেছিলাম ছোট একটা সেক যেটা পিছন দিকে ছিল, স্টমাকের পিছন দিকে ছিল বা লিভারের পিছন দিকে ছিল। ইট ইজ এ লার্জ ইলাসিস অফ দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি বিহাইন্ড দ্য স্টমাক, লেজার ওমেন্টাম অ্যান্ড কডেট লোব অফ দ্য লিভার। ক্লোজড স্যাক এক্সেপ্ট ইন দ্য আপার পার্ট অফ দ্য রাইট বর্ডার। এই রাইট বর্ডারের আপার পার্টে একটু ওপেন থাকে, নতুবা ইট ইজ ক্লোজড। হিয়ার কমিউনিকেট, এই জায়গাটায় হিয়ার আপার পার্ট অফ দ্য রাইট বর্ডারে যে কমিউনিকেশন থাকে, কমিউনিকেশনের মাধ্যমে কমিউনিকেটস উইথ দ্য greater omentum, and this communication is called the epiploic foramen. Boundary key laser second, anteriorly peritoneum covering the caudate lobe, caudate process of the liver, posterior layer of the laser omentum and covers the posterior surface of the stomach and also stool layer of the greater omentum. এই স্ট্রাকচারগুলো থাকবে লেজার সেকের এন্টেরিয়রলি। পেরিটোনিয়াম কাভার্স করবে কডেট লোব অফ দ্য লিভারকে, কডেট প্রসেসকে, posterior layer of the lesser omentum. Peritoneum cover the posterior surface of the stomach and 2 layers of the greater omentum. Posteriorly আমরা পাই layer 3 of greater omentum. Peritoneum cover anterior superior surface of the transverse colon, upper layer of the transverse mesocolon, cover anterior surface of the body of the pancreas, left suprarenal gland, left kidney, splenic vessels and diaphragm. এই retroperitoneal স্ট্রাকচারগুলো সামনে দিয়ে সেটা ডায়াফ্রামকে কভার করে, এটা পোস্টেরিয়র লেয়ার ফর্ম করে ফেললো। এন্টেরিয়র বাউন্ডারি অ্যান্ড পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি আমরা পেয়ে গেলাম। উপর দিকে লেজার সেক দেখা যায় এভাবে রিফ্লেকশন অফ পেরিটোনিয়াম ফ্রম দ্য ডায়াফ্রাম টু লিভার, ডায়াফ্রাম থেকে লিভারে যে পেরিটোনিয়াল রিফ্লেকশন থাকে সেটা আমরা পেয়ে থাকি উপর দিকে। লোয়ার মার্জিন, রাইট মার্জিন অফ দ্য গ্রেটার ওমেন্টাম দিয়ে লোয়ার মার্জিন ফর্মেশন হয়, রিফ্লেকশন অফ পেরিটোনিয়াম নেক অফ দ্য পেনক্রিয়াস ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডেনামের এখানে থাকে। রাইটে আমরা পাই ইপিপ্লোইক ফোরামেন, দিস ইজ দ্য ইপিপ্লোইক ফোরামেন, সাথে এই পোর্টা অ্যাপাটিসের স্ট্রাকচারগুলো পাই। লেফট মার্জিন ফর্মড বাই দ্য গ্রেটার ওমেন্টাম দিয়ে ফর্মেশন হয়, এখানে গ্যাস্ট্রোস্প্লেনিক লিগামেন্ট আর লিনোরেনাল লিগামেন্ট, এই দুটো লিগামেন্ট আমরা পেয়ে থাকি। ইট ইজ দ্য বাউন্ডারি অফ লেজার সেকের বাউন্ডারিটা বোঝার জন্য অত বেশি লাগে না, কিন্তু এইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। হেপাটোরেনাল পাউচ বা মরিসন্স পাউচ, এটা মনে হয় ডাবলিং হয়ে গেছে, পরে আর একটা স্লাইডে হয়তো পাবো আমরা, দেখি। বাউন্ডারি anteriorly inferior surface of the right lobe of the liver, এই রাইট লোব অফ দ্য লিভারের ইনফেরিয়র সারফেস থাকে, সাথে গল ব্লাডার থাকে। পোস্টেরিয়রলি আমরা পাই রাইট কিডনির আপার পার্ট, সাথে রাইট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, এই জায়গায় থেকে আমাদের সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম, হেপাটিক প্লেক্সাস অফ কলন, ট্রান্সভার্স মেজোকলন, পার্ট অফ দ্য হেড অফ দ্য পেনক্রিস। এই ফাঁকটাই হচ্ছে হেপাটোরেনাল পাউচ, লিভার, কিডনি, পেনক্রিস, ডিওডেনাম, মেজোকলন এর ফাঁকে। superiorly থাকে inner layer of the coronary ligament, superior layer of the coronary ligament, inferiorly it opens up, and left side communicate with the lesser sac, it is the hepatorenal pouch or Morrison's pouch, this is the hepatorenal pouch, Morrison's pouch, left side communicate করে lesser sac এর সাথে, উপরে থাকে coronary ligament, right side থাকে diaphragm। এইটার ইম্পর্টেন্স হচ্ছে যখন শুয়ে থাকা হয় সুপাইন পজিশনে, মোস্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট অফ দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে যদি কোনো কালেকশন জমা হয়, কোনো ইনফেকশন হলো, পাস জমা হলো, কোনো ইনজুরি হলো, ব্লাড জমা হলো, সেই কালেকশনগুলো সবসময় কী হয়, যে কোনো লিকুইড সাবস্টেন্স ডিপেন্ডেন্ট এরিয়াতে জমা হয়। যখন কোনো পেশেন্ট শুয়ে থাকে তখন দিস পাউচ ইজ দ্য মোস্ট ডিপেন্ডেন্ট পার্ট অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, হিয়ার কালেকশন অ্যাকুমুলেটস। পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিকে আমরা রিজিয়ন হিসেবে ভাগ করতে পারি, একটা প্রথমে ভাগ করলাম অ্যাবডোমেন প্রপার অ্যান্ড পেলভিক ক্যাভিটি। অ্যাবডোমেন প্রপারকে আমরা ট্রান্সভার্স কলন দিয়ে আমরা ভাগ করি সুপ্রাকলিক কম্পার্টমেন্ট আর ইন্ট্রাকলিক কম্পার্টমেন্ট। সুপ্রাকলিক কম্পার্টমেন্টের আরেকটা নাম আমরা বলতে পারি ডায়াফ্রামের নিচে থাকে, যেহেতু সাবফ্রেনিক স্পেস, এখানে কিছু ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল স্পেস পাওয়া যায়, কিছু এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল স্পেস পাওয়া যায়।
আর মেজেন্টারি, রুট অফ দ্য মেজেন্টারি দিয়ে ইনফ্রাকোলিক কম্পার্টমেন্টকে আমরা আরও দুইটা ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে রাইট প্যারাকোলিক কম্পার্টমেন্ট আর একটা হচ্ছে লেফট প্যারাকোলিক কম্পার্টমেন্ট। কম্পার্টমেন্ট অফ দ্য গ্রেটার সেক, এটা হচ্ছে গ্রেটার সেকের কম্পার্টমেন্ট। সুপ্রাকোলিক কম্পার্টমেন্ট এন্টেরিয়র সুপিরিয়রলি থাকে অ্যান্ড ইনফ্রাকোলিক কম্পার্টমেন্ট পোস্টেরিয়র ইনফেরিয়রলি থাকে। সুপ্রাকোলিক কম্পার্টমেন্ট দেখা যায় মেইনলি কোস্টাল মার্জিন আর ডায়াফ্রামের নিচে থাকে। কোস্টাল মার্জিন আর ডায়াফ্রামের নিচে থাকে সুপ্রাকোলিক কম্পার্টমেন্ট। এটার 6টা স্পেসে আমরা ভাগ করতে পারি। তার মধ্যে দুটো স্পেস দুই সাইডে একটা একটা করে দুটো স্পেস আমরা পাই এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল, আর দুই সাইডে দুইটা দুইটা করে 4টা স্পেস থাকে ইন্ট্রা পেরিটোনিয়াল। মিড লাইনের রাইট সাইডে 3টা স্পেস, লেফট সাইডে 3টা স্পেস, তার মধ্যে দুই সাইডে একটা একটা এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল, দুইটা হচ্ছে ইন্ট্রা পেরিটোনিয়াল স্পেস। স্পেসকে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি? একটা হচ্ছে রাইট পোস্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট, রাইট এন্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড রাইট এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট। লেফট সাইডে সেম একইভাবে লেফট পোস্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট, লেফট এন্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট অ্যান্ড লেফট এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট। এত ডিটেলস এগুলো এত জানা লাগবে না, মোটামুটি একটা আইডিয়া থাকার জন্য, ঠিক আছে। রাইট পোস্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্টের মধ্যেই আমরা দেখা পাই হেপাটোরেনাল পাউচের রাইট সাইডে পোস্টেরিয়র কম্পার্টমেন্ট। ইট ইজ অলসো কল্ড মরিসন্স পাউচ। হেপাটোরেনাল পাউচ বা মরিসন্স পাউচের শর্ট নোট আসে, যেটা আগে বলেছিলাম। এই কম্পার্টমেন্টটা আমরা তাহলে কোথায় পাই? লিভারের রাইট লোবের ইনফিরিয়র সার্ফেসে, গলব্লাডারের নিচে থাকে, রাইট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, রাইট কিডনি, সেকেন্ড পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম অ্যান্ড ট্রান্সভার্স কলন, ট্রান্সভার্স মেজোকলন এর উপরে থাকে। এইদিকে গিয়ে রাইট সাইডে ডায়াফ্রামের সাথে কমিউনিকেট করে, লেফট সাইডে এটা এসে আবার কমিউনিকেট করে গ্রেটার ওমেন্টামের সাথে। লেফট সাইডে কমিউনিকেট করে এপিপ্লোয়িক ফোরামেনের সাথে লেজার সেক হয়, আর উপর দিকে ইনফিরিয়র বর্ডার অফ দ্য লিভারের সাথে রাইট এন্টেরিয়র কম্পার্টমেন্টের সাথে কমিউনিকেশন হয়। এটার ইম্পর্টেন্স আগেও আমরা বলেছি, এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পড়তে হবে। আর রাইট এন্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট যেটা, সেটা এন্টেরিয়র সার্ফেস অফ লিভারের রিলেশনে থাকে, তার খুব একটা ইম্পর্টেন্স নাই। আর রাইট এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল যেটা, সেটা হচ্ছে দি বেয়ার এরিয়া অফ দ্য লিভারের রিলেশন আর ডায়াফ্রামের মাঝখানে থাকে এই স্পেসটা। বেয়ার এরিয়া অফ দ্য লিভার আর ডায়াফ্রামের মাঝখানে থাকে, যার কারণে বাউন্ডারি হচ্ছে সুপিরিয়র লেয়ার অফ করোনারি লিগামেন্ট, ইনফিরিয়র লেয়ার অফ দ্য করোনারি লিগামেন্ট, ইনফিরিয়র ভেনা কাভা, রাইট ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট, ওইদিকে ডায়াফ্রাম আর পোস্টেরিয়র সার্ফেস, এই জায়গাটাতে হচ্ছে রাইট এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট। আর লেফট পোস্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল, লেফট সাইডে লেফট পোস্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্টটাকেই বলা হয় লেজার ওমেন্টাম বা ওমেন্টাল বার্সা। ইট ইজ এ ডাইভার্টিকুলাম অফ দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি বিহাইন্ড দ্য স্টমাক, ওমেন্টাল বার্সা যেটা আমরা পড়ে আসছি, এবং ইট কমিউনিকেট উইথ দ্য গ্রেটার সেক থ্রু দ্য এপিপ্লোয়িক ফোরামেন। এটার বাউন্ডারি আর লেজার ওমেন্টামের বাউন্ডারি একই, ঠিক আছে। দিস ইজ দ্য লেজার সেক, এই এপিপ্লোয়িক ফোরামেন দিয়ে এটা কানেকশন করলো, এটা হচ্ছে এন্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট। ইপিপ্লোয়িক ফোরামেন খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পড়তে হবে। ইপিপ্লোয়িক ফোরামেন, এটার আরেকটা নাম হচ্ছে ফোরামেন অফ উইন্সলো, বা এটাকে ফোরামেন ইপিপ্লোয়িকামও বলা হয়। ইট ইজ এ ভার্টিক্যাল স্লিট লাইক গ্যাপ থ্রো হুইচ লেজার সেক কমিউনিকেট উইথ গ্রেটার সেক। এই যে ভার্টিক্যাল স্লিট লাইক গ্যাপ থ্রো হুইচ লেজার সেক, এখানে আছে গ্রেটার সেক, এখানে আছে লেজার সেক, কমিউনিকেশন হয়। এটা থেকে রাইট ফ্রি মার্জিন অফ দ্য লেজার ওমেন্টাম এট দ্য লেভেল অফ পোর্টা হেপাটিস, পোর্টা হেপাটিসের লেভেলে, থোরাসিক 12 ভার্টিব্রাল লেভেলে থাকে। রাইট এন্টেরিয়রলি আমরা পাই রাইট ফ্রি মার্জিন অফ দ্য লেজার ওমেন্টাম, পোস্টেরিয়রলি ইনফিরিয়র ভেনা কাভা, সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ড, সুপিরিয়রলি থাকে কডেড প্রসেস, কডেড লোব অফ দ্য লিভার, ইনফিরিয়রলি থাকে ফার্স্ট পার্ট অফ দ্য ডিওডেনাম, হরাইজন্টাল পার্ট অফ দ্য হেপাটিক আর্টারি। এটার বাউন্ডারি ইম্পর্টেন্স, এপিপ্লোয়িক ফোরামেন পড়তে হবে। এপিপ্লোয়িক ফোরামেনের শর্ট নোট আসে, হেপাটোরেনাল পাউচ বা মরিসন্স পাউচের শর্ট নোট আসে। লেজার সেক অনেক সময় আসতে পারে, একটু পড়ে রাখা ভালো। লেফট এন্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট, এন্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট থাকে লেফট লোব অফ লিভার আর ডায়াফ্রামের মাঝখানে, এই জায়গাটাতে আমরা পাই লেফট এন্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট। লেফট এন্টেরিয়র ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট, এই জায়গাটায় আমরা পাই লেফট লোব অফ দ্য লিভার আর ডায়াফ্রামের ফাঁকে থাকে। এন্টেরিয়রলি থাকে অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, পোস্টেরিয়রলি লিভার, এরপরে লেফট ট্রায়াঙ্গুলার লিগামেন্ট, নিচ দিকে কমিউনিকেট করে লেজার ওমেন্টামের মাধ্যমে স্টমাক, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য স্টমাক, লেজার ওমেন্টাম দিয়ে। আচ্ছা, রাইট সাইডে থাকে ফেলসিফর্ম লিগামেন্ট, বিলোতে ওপেন, লেফট সাইডে ওপেন, লেফট সাইডে কন্টিনিউয়াস উইথ দ্য স্প্লিন। এটা হচ্ছে লেফট এক্সট্রা পেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট। the left extraperitoneal compartment, এটা লুজ কানেকটিভ টিস্যু থাকে আপার পোল অফ দ্য কিডনি আর লেফট সুপ্রারেনাল গ্ল্যান্ডের মাঝখানে, এই জায়গাটাকে বলা হয় লেফট এক্সট্রাপেরিটোনিয়াল কম্পার্টমেন্ট। আর কিছু লাগবে না। এখানে আমরা একটা জিনিস দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটিতে যদি কোনো ইনফেকশন হয় তাহলে সেটা কিভাবে স্প্রেড হয়।
একটা হচ্ছে আমরা ভাগ করেছিলাম সুপ্রাকলিক কম্পার্টমেন্ট, ইনফ্রাকলিক কম্পার্টমেন্ট। সুপ্রাকলিক কম্পার্টমেন্টের মধ্যে আমরা আরও 6টা স্পেস ভাগ করলাম, আর ইনফ্রাকলিক কম্পার্টমেন্টকে আমরা রাইট ইনফ্রাকলিক, লেফট ইনফ্রাকলিক পোর্শনে ভাগ করেছি। যদি কোনো, দিস ইজ দ্য প্যারাকলিক গাটার, ইন্টেস্টাইন আর ল্যাটারাল অ্যাবডোমিনাল ওয়ালের মাঝখানের যে স্পেস, দিস ইজ দ্য প্যারাকলিক গাটার। এটা হচ্ছে রাইট প্যারাকলিক গাটার, দিস ওয়ান ইজ দ্য লেফট প্যারাকলিক গাটার। এটা হচ্ছে রাইট সাবফ্রেনিক স্পেস ডায়াফ্রামের নিচে, এটা হচ্ছে লেফট সাবফ্রেনিক স্পেস, ঠিক আছে। এখানে যদি পেরিটোনিয়াল কেভিটিতে রাইট ইনফ্রাকলিক স্পেসে যদি কোনো ইনফেকশন হয়, সেটা সরাসরি পেলভিক কেভিটিতে যায় না, সেটা প্রথমে লেফট ইনফ্রাকলিক স্পেসে যায়, তারপরে পেলভিক কেভিটিতে। বা লেফট ইনফ্রাকলিক স্পেসে যদি ইনফেকশন হয়, খুব ইজিলি সেটা পেলভিক কেভিটিতে যেতে পারে। পেলভিক কেভিটির ইনফেকশন খুব ইজিলি লেফট ইনফ্রাকলিক স্পেসে স্প্রেড করতে পারে। স্প্রেড করলো। প্যারাকলিক গাটারের ইনফেকশন যদি হয়, সেটা উপর দিকেও সাবফ্রেনিক স্পেসে যেতে পারে, নিচ দিকে এসে পেলভিক কেভিটিতে স্প্রেড করতে পারে। দিস বা পেলভিক কেভিটি থেকে সাবফ্রেনিক স্পেসে গিয়ে পুরো হোল অফ দ্য পেরিটোনিয়াল কেভিটি ইনফ্লামেড হতে পারে। এটা স্প্রেডিং অফ ইনফেকশন দেখানো হচ্ছে কীভাবে ডিরেকশনে স্প্রেড হয়। Another one important short note is the recto-uterine pouch. এটা তোমরা আগেও পড়েছি, আমরা জেনিটাল সিস্টেম যখন পড়েছিলাম ফিমেল জেনিটালে। Anteriorly থাকে ইউটেরাস, posterior fornix of the vagina, posteriorly থাকলো rectum, inferiorly আমরা পেলাম rectovesical fold of the peritoneum. এটা একটা ইম্পর্টেন্স কি, it is the most dependent part of the peritoneal cavity in upright position. হোল অফ দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, পেলভিক ক্যাভিটি দুইটা মিলায়ে স্ট্যান্ডিং পজিশনের ডিপেন্ডেন্ট পার্ট হচ্ছে রেক্টো-ইউটেরাইন পাউচ। আর সুপাইন পজিশনে অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটির ডিপেন্ডেন্ট পার্ট হচ্ছে হ্যাপাটোরেনাল পাউচ বা মনিসন্স পাউচ, আর পেলভিক ক্যাভিটির ডিপেন্ডেন্ট পার্ট হচ্ছে এই রেক্টোভেসিক্যাল পাউচ বা রেক্টো-ইউটেরাইন পাউচ। মেলের ক্ষেত্রে রেক্টোভেসিক্যাল, ফিমেলের ক্ষেত্রে রেক্টো-ইউটেরাইন। এইটাই হচ্ছে ইম্পর্টেন্স। তো এখানকার মধ্যে আমাদের যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এক নম্বর কথা হচ্ছে পেরিটোনিয়ামের দুইটা লেয়ার, প্যারাইটাল লেয়ার, ভিসেরাল লেয়ার, ডিফারেন্স কি, দুটো ডেভেলপমেন্ট ইম্পর্টেন্স। তারপরে আসি আমরা পেরিটোনিয়াল কেভিটিটাকে আমরা কীভাবে ভাগ করলাম সেটা একটু জানা দরকার। সুপ্রাকলিক কম্পার্টমেন্ট কি, ইনফ্রাকলিক কম্পার্টমেন্ট কি, সাবডায়াফ্রামিক কম্পার্টমেন্ট কি, তার মধ্যে প্যারাকলিক গাটার কি জিনিস। যেহেতু লেজার সেকটা ইম্পর্টেন্ট, ওমেন্টাল বার্সা বা লেজার সেক শর্ট নোট আসতে পারে, মরিসন্স পাউচ বা হ্যাপাটোরেনাল পাউচ শর্ট নোট আসতে পারে, ইপিপ্লোইক ফোরামেন শর্ট নোট আসতে পারে, রেক্টো-ইউটেরাইন পাউচ শর্ট নোট আসতে পারে। এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে পড়তে হবে। এই আমাদের আজকের লেকচার এখানেই শেষ। থ্যাঙ্কস টু অল।